जय जगन्नाथ बंधुगण। तो समस्त की बहुत बहुत स्वागत। तो आज आम कौन पढ़ा ना आम अलरेडी प्लस टू सेकेंड इयर एम आइ पुष्पपुर वर्षावरण विषय तीनोटी भाग बा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के आम सारी देचे। ए पर्यंत जी देखिन चाहे जल्दी देखी नियंतु एवं निज निज सांग मन पाक सेयार करंतु हैला। तो आ डेरी करबानी आम आज अंतिम पार्ट बा पार्ट 4 को आज आम आलोचना करवा। तो चल पार्ट 4 रे कौन अच्छी देखी रखा आ डेरी करबानी हैला। तो चलतु। तो आमर ए पर्यटन सरी जाइए ना कि अच्छा आम यू आरंभ करिया। तो ता पूर्व टिके पछ टिके ना कही रखुची हैला। तो कौन कहले ना अतीतर यही म्लान श्मशान आउ बेसी क्षण रहिले लाभ हेनी कि लाभ हम ना। यह चारिचूड़ा को चुंबन करी यह महोदधी उपकूल को श्यामल कर त्वरा गति नीलाचल पथ धरू। तो पूर्व क्लास पढ़ी जे कोणार्क मंदिर अतीतर म्लान श्मशान अर्थ कोणार्क मंदिर कह जाए। तो से कोणार्क मंदिर से जो विभव कथा ये कहते वर्षा को लेखक जे कहते जे हे वारिद हे जलद। तो कोणार्क मंदिर से अतीतर म्लान छिन्न श्मशान कोणार्क मंदिर से गर्वित जातिर पराक्रम से कोणार्क मंदिर निकट को जा एवं कोणार्क मंदिर निकट को जाई तो स्वर्ण रेणु ढाली देबू। जदि तू तोर चारिचूड़ा को चुंबन न कलु तेबे कौन तोर उत्कल भ्रमण सार्थक हेब ना। एभली भाव में लेखक कौन कोणार्क को पठेइछंती एवं कोणार्क को पठाइया पर कहते जे यही अतीतर म्लान श्मशान बेसी क्षण रही कहीं यार विभव अति आश्चर्यमय अति आनंदकर ये कोणार्क मंदिर विभव। तो सेठाकर विभव एत आश्चर्य जे तू सेठी कौन तार विभव देखी तू आ कौन सेठी अटकी जीवनी तू आ स्तंभित हो आश्चर्य सम्मोहित हो रहीजुनि कहीं एठी रहिले कि लाभ हम तोर एठी रहिले तोर कौन लाभ हम बरं क्षति हम तोर समय गुड़िक लस हे कहीं तोर उत्कल भ्रमण साधना जो तू जो भ्रमण करने आसीचु तू तोर से उत्कल भ्रमण साधना तो लक्ष्यटी पूरण हो पारनी विलंब घटव तो कार्य तो सो कार्य विलंब घटव। तो तेणुक से कहले तू कौन यथाशीघ्र से जातिर पराक्रम से ओडिया जातिर पराक्रम कौन कोणार्क मंदिर चारुचूड़ा को चुंबन करी ता ऊपर स्वर्ण रेणुका ढाली दे तू कौन नीलाचल पथ धरबू श्रीक्षेत्र को जीवु। ये आम देखा श्रीक्षेत्र को किभली भाव में पठाई कौन कौन कहते। तो चलो देखा नीलाचल पथरे जाऊँ जाऊँ साक्षी गोपाल धवलित सदन ठारे क्षणकाल स्तंभित हो नीलाचल पथ को जाऊ जाऊ कहले साक्षी गोपाल रे जो धवलित सदन साक्षी गोपाल जो धड़ा मंदिर को क्या मंदिर राधाजी मंदिर ना नहीं साक्षी गोपाल नहीं। तो सही मंदिर पाखे टिके क्षण कहीं स्तंभित हो रही कहते साक्षी गोपाल जो धवलित सदन अच्छी जो धड़ा कलर मंदिर टी अच्छी क्या मंदिर राधाजी मंदिर टी। तो सही मंदिर पाखे तू टिके क्षण काए टिके रहीजु टिके स्तंभित हो रहीजु कौन पाई कहते कहीं ना एहिठारे घन अल्प दिन तले श्मश्रुल अश्रुल खर्बक्षम मनुष्यटीए बकुल वन कुटीर रची उन्नत उत्कल स्वप्न देखी। तो एठारे कहीं रही लेखक कहते जे कहीं ना यहीठारे कौटे ना साक्षी गोपाल ठारे गोटे बनरे बकुल बनरे गोटे अश्रुल मश्रुल क्षम खर्ब मनुष्यटी गोटे निरीह मनुष्यटी किए ना गोपबंधु दास। तो सही असहाय मनुष्य खर्ब मनुष्य क्षम मनुष्य अश्रुल मश्रुल मनुष्यटीए बकुल बनरे रही गोटे कुटीर को तैयारी करी कौन उत्कलर उन्नत स्वप्न देखी जे उत्कल माता मोर भल ही रहू उत्कल माँ मोर आगे ही चलू। तो सही उत्कलर उन्नत स्वप्न देखी एवं आउ कौन कहले ना कहले से थिला उत्कलर महानिशार ध्रुव ज्योति से थिला किए ना गोपबंधु दास थिले उत्कलर महानिशार ध्रुव ज्योति जितेबले आमर कौन ओडिशा स्वाधीनता पाई नथिला आम देश स्वाधीनता पाई नथिला सेतेबेले अनेक गुड़ी वीर पुरुष माने यही वीर पुरुष मान मध्य जड़े अन्यतम गोपबंधु दास मध्य कौन उजागर रही महानिशारे उजागर रही
କ'ଣ କରିଥିଲେ ଜ୍ଞାନର ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଉତ୍କଳ ମାଆକୁ କ'ଣ ଆଜାଦ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା। ତ ତେଣୁ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ମାଆର ସେଇ ଯେଉଁ ମହାନିଶାର ଉଜାଗରର ଏକ ଧ୍ରୁବ ଜ୍ୟୋତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ। ଅଥବା ସେ ଥିଲା ନିର୍ଜନ ମହାବନରେ କ୍ଷୀଣ କରୁଣ ଓ ମଧୁର ନିଃସନ୍ନ, ଅଥବା ସେ ଥିଲା ଲାଞ୍ଛିତା। ଅଥବା ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନିର୍ଜନ ମହାବନରେ, ସେଇ ମହାବନରେ କେହି ନଥିଲେ, ସେଇ ନିର୍ଜନ ସେ ବିଜନ ଭରା ସେ ମହାବନରେ କ୍ଷୀଣ କରୁଣ ମଧୁର ନିଃସନ, ସେଇ ଅଳ୍ପ କରୁଣ ଅର୍ଥ ଦୁଃଖଦ, ସେଇ ମଧୁରର ନିଃସନ ମଧୁରର ସ୍ୱର। ଅଥବା ସେ ଲାଞ୍ଛିତା, ସେ ଥିଲେ କ'ଣ ଲାଞ୍ଛିତା ଥିଲେ, ଅସହାୟ ଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଜନନୀର କାରୁଣ୍ୟର ବିଗ୍ରହ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜନନୀ କରୁଣାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଜନନୀ ଦୁଃଖତରେ ଥିଲା, ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଥିଲା, ସେଇ ଜନନୀ କି କ'ଣ ଆଜାଦ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଥିଲା ଏକ ଅନ୍ୟତମ, ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ। ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ କ'ଣ ଜନନୀ, ସେଇ କାରୁଣ୍ୟ ଭରା ସେ ଜନନୀ କି ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ, ସେଇ କାରୁଣ୍ୟ ଭରା ଜନନୀର ଦୁଃଖ ବୁଝିବାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। କାରୁଣ୍ୟର ବିଗ୍ରହ ସେ ହେଉଥିଲେ ଗୋଟେ ସେଇ ଦୁଃଖଦ ଭରା ବିଗ୍ରହ ଜଣେ। ସେଇଦିନ ବର୍ଷାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା ଏଇଠାରେ ଟିକେ ରହିଯିବୁ, ସେ ଧବଳିତ ସଦନଠାରେ ଟିକେ ରହିଯିବୁ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଦଧିଚି ପରି ଅସ୍ଥି ଦେଇ ଅକାଳରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲା। ସେଇ କ'ଣ କିଏ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଦଧିଚିଙ୍କ ପରି, ଦଧିଚି ଯେମିତି ପରର ଉପକାର ପାଇଁ, ଦେବତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ନିଜର କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ନ ଦେଖି ନିଜ ଅସ୍ଥିକି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ର ତିଆରି କରି ସେ ଅସୁରଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲା, ଯାହାଫଳରେ ଦେବତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଭଲ ହେଲା, ଦେବତା ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହିଲେ। ତ ସେଇଭଳି ଦଧିଚିଙ୍କ ପରି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଅସ୍ଥି ଦେଇଥିଲ କିଏ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଦଧିଚି ପରି ତୁମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କ'ଣ ଅସ୍ଥି ଦେଇ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତାର ଚିତାଭସ୍ମରୁ ତୁମର କ'ଣ ଯେମିତି ଦଧିଚି ଅସ୍ଥି ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ଅମର ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଚିତାରୁ ତାଙ୍କର ସେ ଜୁଇରୁ ଆଜି କ'ଣ ଉଷ୍ମତା ଯାଇନାହିଁ, ତାର ମହାନ ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଚାଲିଗଲା। ମହର୍ଷି ପ୍ରତିପାଳିତ ଏଇ ମଞ୍ଜୁ ଛୁରିଆନା କୁଞ୍ଜ ବକୁଳ ବନ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ତାର ଆଦର୍ଶ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦଧିଚି ସବୁ କିଛି ଦାନ କରିଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମର ରହିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଦଧିଚିଙ୍କ ପରି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନ ଦେଖି ଏଇ ଉତ୍କଳ ମାତା ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଚିତାରୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଜୁଇରୁ ଉଷ୍ମତା ଯାଇନାହିଁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇ ଚିତାରୁ ଉଷ୍ମତା ଯାଇନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମହାନ ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଚାଲିଗଲା, ଯେ ମହର୍ଷି ପ୍ରତିପାଳିତ ଏଇ ମଞ୍ଜୁ ଛୁରିଆନା କୁଞ୍ଜ, ଏଇ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜୁ ଛୁରିଆନା କୁଞ୍ଜ, ଏଇ ବକୁଳ ବନ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସେଇ ବକୁଳ ବନକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସେ ଆଦର୍ଶ, ସେଇ ରୀତି ଆଜି କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେଇ ବନକୁ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼େ, ବୁଝିଲା। ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଶ୍ୟାମ ଛାୟା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇମାନେ ହିଁ କେଉଁମାନେ, ଯେଉଁ ବକୁଳ ବନ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସେ ଆଦର୍ଶକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ତ ସେଇମାନେ ତାହାରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଶ୍ୟାମ ଛାୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ୟାମଳ ରୂପକ ସେ ଶୀତଳ ରୂପକ ଛାୟାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଷ୍ପାକୁଳ ହୋଇ ଏମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମଳ ଓ ଉଜ୍ଜଳ କରିଯିବୁ। ବାଷ୍ପାକୁଳ ହୋଇ ଏମାନଙ୍କ ସେଇ ବକୁଳ ବନକୁ, ଏମାନଙ୍କ ଅର୍ଥ ସେଇ ବକୁଳ ବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛକୁ, ସେଇ ବକୁଳ ବନକୁ କ'ଣ କରିବୁ ଟିକେ ଚୁମ୍ବନ କରିଦେବୁ, ତୋର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରେଣୁ ଟିକେ ସେଠି ଢାଳିଦେବୁ, ସେଠି ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇ ଯିବୁ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ତାପରେ ଗୋପାଳଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଣତ ହୋଇ ପୁଣି ନୀଳାଚଳ ପଥ ଧରିବୁ। ସବୁକିଛି କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇ ବକୁଳ ବନକୁ କ'ଣ ଶ୍ୟାମଳ ଉଜ୍ଜଳ କରିସାରିଲା ପରେ
ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ଗୋପାଳଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଣତ ହୋଇ ସେଇ ଗୋପାଳ ଜୀଉଙ୍କ ଠାରେ ବା ଗୋପାଳ ଜୀଉଙ୍କ ସେ ଧବଳିତ ସଦନ ମନ୍ଦିରର ପାଖରେ ଟିକେ ପ୍ରଣତି ହୋଇ ତୋର ଟିକେ କୃପା ରେଣୁଙ୍କୁ ଢାଳି ଦେଇ କ'ଣ କରିବୁ ନୀଳାଚଳ ପଥ ଧରିବୁ, ନୀଳାଚଳକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବୁ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ହେଲା। ତ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ, ବାରିବାହ ପ୍ରବଞ୍ଝନ ବଳରେ ଏଇଠାରୁ ତୁ ତୋର ବିଜୟ ରଥକୁ ତୋରା ଗତିରେ ବାହି ନେବୁ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ବାରିବାହ ହେ ବର୍ଷା ହେ ଜଳଦ ପ୍ରବଞ୍ଝନ ବେଗରେ ପ୍ରବଞ୍ଝନ ବଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପବନର ବଳରେ ତୁ ତୋର ଯେଉଁ ବିଜୟ ରଥକୁ ତୁ ତୋର ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାର ଆଗମନୀର ସେ ରଥକୁ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ତୋରା ଗତିରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାହି ନେବୁ। କୁଆଡ଼କୁ ନା ନୀଳାଚଳ ପଥ ଆଡ଼କୁ। ଏବଂ କେମିତି ଯିବୁ ନା ପୁଗ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଲଗାଇ ତାଳ ତରୁର ଦୀର୍ଘାହୁତ ମସ୍ତକକୁ ସଜ୍ଜରେ ସଞ୍ଚାଳନ କରି ତା ତମାଳ ପତ୍ରରେ ନବ ନୀଳିମା ବୋଳି ଦେଇ ଅସରନ୍ତି ନାରିକେଳ ବନରେ ସଞ୍ଚରଣ କରି ଓ କେତେକ ରେଣୁରେ ସୁରଭିତ ହୋଇ ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ନୀଳାଚଳନାଥ ଧବଳିତ ସଦନ ଦକ୍ଷିଣାମୁଖ କରିକା ପରି ବହୁ ଦୂରରୁ ତୋର ନେତ୍ର ପଥରେ ଭାସି ଉଠିବ। ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ଯେ ପୁଗ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଲଗାଇବୁ। ଯେଉଁ ଦେଖିବୁ ବାଟରେ କ'ଣ ବହୁତ ଗୁଆ ଗଛ, ପୁଗ ଅର୍ଥ ଗୁଆ ଗଛ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ପୋଲାଙ୍ଗ, ବହୁ ଗୁଆ ପୋଲାଙ୍ଗ ଗଛ ଥିବ ତୋର ଗତିପଥକୁ ଆସିବ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ସଂଘର୍ଷ ଲଗାଇ ତାଳ ତରୁର ଦୀର୍ଘାଭୂତ ମସ୍ତକକୁ, ତାଳ ଗଛ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ନା, ତ ସେଇ ତାଳ ତରୁର ତାଳ ଗଛର ସେ ଦୀର୍ଘାଭୂତ ମସ୍ତକକୁ, ସେଇ ବିରାଟ ବଡ଼ ଯେଉଁ ମସ୍ତକକୁ ତୁ ସଚ୍ଚରେ ସଞ୍ଚାଳନ କରି ତୁ ଟିକେ କ'ଣ ରେଣୁକାକୁ ଢାଳି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗଛରେ ପକାଇ ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିବୁ। ଏବଂ ତମାଳ ପତ୍ରରେ ତାଳ ତମାଳ ଗଛ ଦେଖିଥିବ, ସେଇ ତମାଳ ପତ୍ରରେ ନବନୀଳିମା ଖେଳିଦେବୁ। ତମାଳ ପତ୍ରରେ କ'ଣ ନବନୀଳିମା ନୂତନ ରଙ୍ଗର ନୀଳିମାକୁ ସବୁଜକୁ ଟିକେ ବୋଳିଦେବୁ। ବୁଝିପାରିଲା? ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତୋ ଆଗରେ ପୁଣି ଅସରନ୍ତି ନାରିକେଳ ବନ ପଡ଼ିବ, ନଡ଼ିଆ ଗଛର ବଣ ପଡ଼ିବ ସେଠି। ଏବଂ ଅସରନ୍ତି ନାରିକେଳ ବନରେ ସଞ୍ଚରଣ କରି ସେଠି ଟିକେ ବୁଲି ସେଠି ଟିକେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ରେଣୁକୁ ତୋର ଢାଳି ଦେଇ କେତେକ ରେଣୁରେ ସୁରଭିତ ହୋଇ ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ କେତେକ ରେଣୁରେ ସୁରଭିତ ହୋଇ ଅପୂର୍ବ ବାସ୍ନା ସୁଗନ୍ଧିତ ହୋଇ ତୁ ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବୁ ନୀଳାଚଳନାଥଙ୍କ ଧବଳିତ ସଦନ ଦେଖିବୁ। ଏବଂ ନୀଳାଚଳନାଥଙ୍କ ଧବଳିତ ସଦନ ଦକ୍ଷିଣାଶାମୁଖ କାରିକା ପରି ବହୁ ଦୂରକୁ ତୋର ନେତ୍ରପଥରେ ଭାସି ଉଠିବ। ତୋର ସେଇ ନୀଳାଚଳ ପଥ କ'ଣ କରିବ ବହୁ ଦୂରରୁ ଭାସି ଉଠିବ, ତ ଦେଖାଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲେ ନା ସେହି ନୀଳାଚଳ ଉତ୍କଳ କମଳର କେଶର। ଏଠି ନୀଳାଚଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ନା କ'ଣ କହିଲେ ଏଇ ସେହି ହେଉଛି ନୀଳାଚଳ। ନା କ'ଣ ଉତ୍କଳ କମଳର କେଶର। ଉତ୍କଳର କମଳ, ଯଦି ଉତ୍କଳ ଗୋଟେ କମଳ ହୁଏ ଅର୍ଥ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ହୁଏ, ତେବେ ତାର କେଶର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟଭାଗ। କେଶର ଅର୍ଥ ଫୁଲର ମଧ୍ୟଭାଗ, ହେଲା, ରେଣୁ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ ଯଦି ଉତ୍କଳ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ହୁଏ, କମଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏଇ କ'ଣ ନୀଳାଚଳ ହେଉଛି ତାର କ'ଣ କେଶର, ତାର ମଧ୍ୟଭାଗ, ତାର ମୂଳଦୁଆ। ତ ନିଜେ ଲୀଳାମୟ ଏହାକୁ ବାସସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି। ନିଜେ ଲୀଳାମୟ ସେଇ ଶ୍ରୀହରି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହାକୁ କ'ଣ ବାସଭୂମି, ନିଜର ବସବାସ କରିବାର ଭୂମି ବୋଲି ବାଛିଛନ୍ତି। ତୁ ଯେବେ ଇତିହାସରେ ପ୍ରତି ରୋମରେ ଗତି କରିଯିବୁ ତେବେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଏହି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ। ତୁ ଯଦି କ'ଣ କରିବୁ ଏଇ ରହସ୍ୟକୁ ଖୋଜିବୁ, ତୁ ଇତିହାସର ପ୍ରତିଟି ଲୋମରେ, ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠରେ, ପ୍ରତିଟି ଭାଗରେ ତୁ ଦେଖିବୁ, ତେବେ ତୁ ଜାଣିବୁ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଲୀଳାମୟ ଶ୍ରୀ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ କମଳର, ସେଇ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ, ସେଇ ଉତ୍କଳର ଅତୀତର ସେଇ ସମସ୍ତ ଗୁଣଗାରିମା ହିଁ ତାଙ୍କରି, ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ଇତିହାସ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ। ବୁଝିହେଲା? ତ ପଡ଼ିବ ଉତ୍କଳ କମଳର କେଶର କିଏ ନା ନୀଳାଚଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ କିଏ ବାସଭୂମି ବୋଲି ବାଛିଛନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ବୁଝିହେଲା? ଏବଂ ଇତିହାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାଗରେ ବା ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତେବେ କାହାକୁ ପାଇବା, ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ କିଏ ନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା
ନା ଶାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଭକ୍ତି ଓ ଭୀତି ସବୁ ଏକାଧାରକରେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହୋଇ ଆସିଛି। ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ମୁକ୍ତି ହଉ ଭକ୍ତି ହଉ ଭୀତି ଭୟ ହଉ ଏ ସବୁ କିଛି ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ନୀଳାଚଳରେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ କ'ଣ ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହୋଇ ଆସିଛି, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ହିଁ ସମାହିତ ହୋଇ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ନୀଳାଚଳନାଥ ଆଜିକାଲି ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ନିଜେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଇ ନୀଳାଚଳନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀକି ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ଶାନ୍ତିକି ଏବଂ ମୈତ୍ରୀ ବା ବନ୍ଧୁତାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ? ନିଜେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇକି ବସିଛନ୍ତି। ତ ବୁଝିହେଲା? ତ ପଡ଼ିବ ଯଦି କ'ଣ ଲେଖିବ ଯେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହୋଇକି ଅଛି? ନା ଶାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଭକ୍ତି ଓ ଭୀତି। ହେଲା, ତ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି? ନା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମୈତ୍ରୀକି ଶାନ୍ତିକି ଏବଂ ବନ୍ଧୁତାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ହେଲା, ବୁଝିଲ? ତ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ନା ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ବୃଦ୍ଧ କାଳ ଭୋଗ କଲା ପରି ସେ ଆଜିକାଲି ଖାଲି 60 ପଉଠି ପାଇଲେ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେ କହିଲେ ଯେ ସବୁକିଛି ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ଯେତେବେଳେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ବସନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେମିତି ଲାଗେ ଜାଣିଛ? ନା ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ କର୍ମଚାରୀ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ବା ଅବସର ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହୁଏ ନା ନାଇଁ, ଆମେ ଦେଖୁନେ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ସବୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ମାନେ ବା ବୃଦ୍ଧ କାଳ ମାନେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ସରିଲା ପରେ ଅବସର ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ କର୍ମରୁ ଏବଂ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ଖାଲି ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ବସିକି ଭୋଗ କଲା ପରି ଖାଇ ପିଇ ଖାଲି ବସନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସମାହିତ ଅଛି, ଶାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଭକ୍ତି ଭୀତି। କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇକି ସିଏ ଆଜି ଖାଲି କ'ଣ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ସିଏ ସେଇ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ଖାଲି 60 ପଉଠି ଖାଇକି ତୃପ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ତ ସିନ୍ଧୁ କୋଳାହଳରେ କାହାରି କାତର ଡାକ ତାଙ୍କ କାନରେ ଆଉ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତ ସିନ୍ଧୁର କୋଳାହଳରେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନରେ କାହାରି ଡାକ କାହାରିର ସେ ଆତୁର ମିନତି ତାଙ୍କରି କାନରେ ଆଉ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାହାର? ନା ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାନରେ ଆଉ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବଳାହକ, ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବଳାହକ ଅର୍ଥ ହେ ବର୍ଷା ହେ ଜଳଦ, ତୁ ପ୍ରବଞ୍ଜନ ବଳରେ ତାଙ୍କ ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ସିନ୍ଧୁ ଗର୍ଭରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବୁ। ତୁ କ'ଣ ତୋର ପବନ ବେଗରେ, ତୋର ପବନର ସେଇ ଜୋର ବେଗରେ ଜୋର କ୍ଷିପ୍ର କ'ଣ ଗତିରେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ତାଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ, ତାଙ୍କର ସେ ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ସିନ୍ଧୁ ଗର୍ଭରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବୁ। କ'ଣ କରିବୁ? ସିନ୍ଧୁ ଗର୍ଭକୁ ଠେଲିଦେବୁ। ସେ ପତିତ ବାନାକୁ ସିନ୍ଧୁ ଗର୍ଭକୁ ଠେଲିଦେବୁ ଏବଂ ଓ ନୀଳାଚଳ ଚକ୍ରକୁ ଚକ୍ରାକାରରେ ଘୁରାଇ ଦେବୁ। ଏବଂ ନୀଳାଚଳ ଚକ୍ର, ସେଇ ନୀଳଚକ୍ରକୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଚକ୍ରାଘରରେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଘୁରାଇ ଦେବୁ। ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ହେଲା, ତ ବୁଝିହେଉଛି ତ? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ତାପରେ ଅମ୍ବୁପତି ପାଶକୁ ଯାଇ ଥରେ ଥରେ ତୋର ବିଭୂତିକୁ ଦେଖାଇ ଦେବୁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ଅମ୍ବୁପତି, ଅମ୍ବୁପତି କିଏ? ନା ସମୁଦ୍ର। ହେଲା, ବା ପାରିଧି। ତ ସେଇ ଅମ୍ବୁପତି ବା ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯାଇ ତୋର ବିଭୂତି, ତୋର ଗାରିମା, ତୋର ସେଇ କୀର୍ତ୍ତିକି ଦେଖେଇ ଦେବୁ। ତ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲେ? କାହିଁକି ନା ଏହି ଅମ୍ବୁପତି ମହାକୃପଣ, ଲେଖକ କହୁଛି ଏଇ ଅମ୍ବୁପତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପାରିଧି, ଏଇ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ମହାକୃପଣ, ମୁଁ ନିଷ୍ଠୁରଟିଏ। କାହିଁ କହିଲେ ଏ କଥା? କାହିଁକି ନା ସୃଷ୍ଟି ଜଳିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏ କୃପଣ କୋଟିପତି ପରି ବିନା କରପୀଡ଼ନରେ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ଦାନ କରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ସୃଷ୍ଟି ଜଳିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଅମ୍ବୁପତି, ସେ ସମୁଦ୍ର ତାର ଟିକିଏ କାଣିଚାଇ ଜଳ ବି, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଜଳ ବି କାହାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, କାହାକୁ ବି ଦାନ କରେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋଳ ଓ ଚଞ୍ଚଳ ତରଙ୍ଗାବଳୀ ସହିତ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଳକ ପରି ଅବିରତ ଖେଳୁଥାଏ ଏବଂ ଲୋଳ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଚଞ୍ଚଳ ତରଙ୍ଗାବଳୀ ସହ ସେ ଢେଉ ସହିତ ସେ କ'ଣ ଅମ୍ବୁପତି ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳୁଥାଏ। ତେଣୁକରି ଅମ୍ବୁପତିର ଅନୁକୃତିରେ ତୋର ବିଶାଳ ଶରୀରକୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଗୁରୁ ଗର୍ଜନ ସିନ୍ଧୁ ଘୋଷକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବୁ। ତେଣୁକରି ତାର ଗର୍ଭକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବୁ। ତାର ଗର୍ଭକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତୁ ତାର ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବୁଡ଼ାଇ ଦେବୁ। ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ତୋର କୃପା ବାରିକି ଛିଞ୍ଚି ଦେବୁ। ବୁଝିଲା?
ତ ତୋର ଭୀମ ରୂପ ଦେଖି ଭୀରୁ ନୀଳାଚଳ ଲଳନା ମାନେ ବାତାୟନ ପଥ ଛାଡ଼ି ସେ ପଳାଇବେ। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ଯେଉଁ ଭୀମ ରୂପ, ତୋର ଏ ଭୟଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖି ନୀଳାଚଳ ଲଳନା ମାନେ, ନୀଳାଚଳ ତରୁଣୀମାନେ, ଝିଅମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ବାତାୟନ ପଥ ଛାଡ଼ି, ଝରକା ପଥ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ପଳାଇବେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଯେ ଲେଖକ ବର୍ଷାକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପତିତମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠିକି ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ସିନ୍ଧୁ ଗର୍ଭକୁ। ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ନୀଳଚକ୍ରକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ଘୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ବା ବୁଲେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ବୁଝିହେଲା? ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ କିଭଳି ଭାବରେ ତୃପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି? ନା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ପରି 60 ପଉଟିକି ଖାଇକି ତୃପ୍ତି ହେଇ ଯାଆନ୍ତେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ତ ପଡ଼ିପାରେ କୃପଣ କିଏ? ନା ଅମ୍ବୁପତି ବା ସମୁଦ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଅମ୍ବୁପତିର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବା ଲେଖକ ବର୍ଷାକୁ ଅମ୍ବୁପତି ପାଶକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ତ ବର୍ଷାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ କ'ଣ ସେ ଅମ୍ବୁପତି ପାଖକୁ ଯା ଏବଂ ତୋର ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ କ'ଣ ତା ଉପରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରି ତୋ କୃପାରେଣୁ ତୋର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ରେଣୁକୁ ତା ଉପରେ ଢାଳି ଦିଏ, ତାକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଏ। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା ଯେ ଅମ୍ବୁପତି କି କାହିଁ ଏଠି କୃପଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ସୃଷ୍ଟି ଜଳିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ କ'ଣ କରେନି, ତା ଶରୀରରୁ ତାରି ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳକାୟ ଜଳରୁ ବିନ୍ଦୁଟିଏ କାଣିଚେଟି ମଧ୍ୟ ଦାନ କରେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ନା ସେଇ ବାରିଦର ବା ବର୍ଷାର ଭୀମ ରୂପକୁ ଦେଖି କିଏ ବାତାୟନ ପଥ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବେ? ନା ନୀଳାଚଳ ଲଳନା ମାନେ। ହେଲା? ନା ନୀଳାଚଳ ଯୁବତୀମାନେ ବା ଝିଅମାନେ। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ? ଯାହାର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ ମୋତେ କୁହ। ହେଲା? ତ ତାପରେ ଦେଖ, ନୀଳାଚଳ ଠାରୁ ଚାରୁ ଚିଲିକା ବକ୍ଷ ଦେଇ ତୁ ଅଚିରେ ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଓ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପି ଯାଇ ଉତ୍କଳରେ ତୋର ସ୍ୱକର୍ମ ଶେଷ କରିବୁ। ତ ଏଠି କହିଲେ ଯେ ତୁ ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ରହିଯିବୁନି। ନୀଳାଚଳ ପଥ ଦେଇକି ତୁ ଚିଲିକାକୁ ଯିବୁ। ଚିଲିକା ବକ୍ଷ ଦେଇକି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ତୋର ଅଚିରେ ସମଗ୍ର ଉପକୂଳକୁ, ଅଚିରେ ଅର୍ଥ ଶୀଘ୍ର, ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିଯିବୁ। ସେଠି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ରେଣୁକୁ ତୋର ଢାଳି ଦେବୁ ଏବଂ ଉତ୍କଳରେ ସ୍ୱକର୍ମ ଶେଷ କରିବୁ। ଏବଂ ତୋର ଯେଉଁ ସେଇ ଉତ୍କଳର ତୋର ଯେଉଁ ସ୍ୱକର୍ମ, ତୁ ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣଟି ସେଇଠି ଶେଷ କରିବୁ। ବୁଝିହେଲା? କେଉଁଠି? ନା ଚିଲିକା ବକ୍ଷ ଦେଇ ତୋର ସମଗ୍ର ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ପରେ ତୋ ସ୍ୱକର୍ମଟି ସେଇଠି ଶେଷ କରିଦେବୁ। ଏବଂ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଘନ ଗଞ୍ଜାମ ଜୟପୁରବାସୀକି ଆଉ ତୁ ଭୁଲିଯିବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଖଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ ମୋହ ନିଦ୍ରିତ ଥିଲାବେଳେ ଏମାନେ ହିଁ ତୋର ଦକ୍ଷିଣାସ୍ଥା ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ, ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଯେତେ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘନ ହେ ବର୍ଷା, ତୁ ଚିଲିକା ପକ୍ଷ ଦେଇ ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇ କ'ଣ ତୁ ସ୍ୱକର୍ମ ଶେଷ କରିବୁ। ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଘନ, ଆରେ ତୁ ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜୟପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବୁନି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ମା, ଖଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ କ'ଣ ମୋହ ନିଦ୍ରାରେ ନିଦ୍ରିତ ଥିଲା, ବଶବତୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମୋହ ନିଦ୍ରାରେ ବଶବତୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାଡ଼ନା ନିର୍ଯାତନା ସବୁକିଛି ସହୁଥିଲା, ଅତ୍ୟାଚାର ସହୁଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଜୟପୁରବାସୀମାନେ, ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଜୟପୁରବାସୀମାନେ କ'ଣ ତୋର ଦକ୍ଷିଣାଶା ପ୍ରହରୀ, ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ତୋର କ'ଣ ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲେ, ଦକ୍ଷିଣାଶା ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ତୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଯିବୁ। ବୁଝିହେଲା? ତ କହିଛନ୍ତି ତାପରେ ସିନ୍ଧୁ ପାରି ସାଧବର ସ୍ମୃତିପୁତ ଏ ଭୂମିରେ ଜାଗ୍ରତ ଜନତାର ତୋତେ ସାଦର ବରଣ କରିନେବେ। ତ ସିନ୍ଧୁ ପାରି ସାଧବର ସ୍ମୃତିପୁତ, ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜୟପୁରକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିନ୍ଧୁ ପାରି ସାଧବର ସ୍ମୃତିପୁତ ଏ ଭୂମି। ତ ପଡ଼ିବ ସିନ୍ଧୁ ପାରି ସାଧବର ସ୍ମୃତିପୁତ ଭୂମି କେଉଁଟା? ନା ଗଞ୍ଜାମ ଜୟପୁର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହେଲା? ତ ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜୟପୁର କ'ଣ କରିବ? ତୋତେ ସାଦରରେ ବରଣ କରିନେବ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଜୟପୁରବାସୀ ତୋତେ ସାଦରରେ
ते अति आनंदरे तते बरण करनेबे निमंत्रित करी नेबे बुझिला। एवं कुंतल कुरुबक नयनर अंजन कपाल कज्जल घेनी मंजु भासिनी सुहासिनी हारमयी नारी माने तते तैलंगी भंगी स्वागत जणाइबे। से पुणी कहते जे कुंतल कुरुबग नयनर अंजन कुंतल कुरुबग नयन से कला कला अंजन कपाल से अर्थात कपाल अर्थ कौन गाल से कज्जल कला घेनिकी लगेकी कौन मंजु भासिनी सुहासिनी हारमयी से मंजु भासिनी मधुर भाषिणी कथा कहती से सुहासिनी सुंदर हस हस से सुहासिनी से हारमयी नारी माने तांकर से गंजाम जयपुर बासी नारी माने कौन करेंगे तते तैलिंगी भंगी तते तेलिंगी भंगी स्वागत जणाइबे अति अपूर्वकर अभिनंदन जणाइबे तते स्वागत जणाइबे। तो बुझीला। अच्छा शेष लाइन देखी दियो तो आ कौन कहते ना घन तु एमान को निराश न करी तोर श्याम स्पर्श रे समस्त अंचल को श्यामल कर आसबु। शेष कहले घन तु एमान को निराश करबुनी। तो एमाने होचंती से उत्कल मोहनिद्रा निद्रित थिला बेले एमाने दक्षिणास प्रहरी भाव ताको सुरक्षा देइतिले। तो तेणु तू गले माने अति आनंद अति सादर सह तोते निमंत्रण करेंगे तोते कौन बधाई जणेबे स्वागत करेंगे। तेणु तू निराश करबुनी तो आंकु भूली जीवनी तू से कौन करू आपको निराश न करी तोर श्याम स्पर्श रे तोर से श्यामल लोक स्पर्श तो कोमल स्पर्श तो स्वर्णिम रेणु रे आंक कौन करू टिके यही अंचल को श्यामल करदेबू। तो सही अंचल को शस्य श्यामल भरीदेबू उज्जवल करदेबू। बुझेला समस्ते। तो समस्ते बुझीपार ना कहार किसी डाउट अच्छी जार जहाँ किसी भी डाउट अच्छे मत कह है। तो अच्छा ठीक अच्छे पुष्प पर वर्षा वरण विषयटी आमर सरी जाइए है। आप नेक्स्ट क्लास रे पुणी नुआ विषय को पढ़ा है। तो मत विदाय दिंतु। रहुची नमस्कार जय जगन्नाथ।